गुरु नानक साहब के पैरोकारां नूं ये हुक्म कर दिता, आग्या भई अकाल की तभी चलायो पंथ। सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह, जो प्रभ को मिलबोच है खोज शब्द में ले। महाराज कहते जेड़े रब नूं परमात्मा नूं परमेश्वर नूं मिलना चाहुंदे है, उन्होंने पाउणा चाहुंदे है, उहदे विच अभेद होना चाहुंदे है, खोज शब्द में ले। कहते रब नूं खोजण वास्ते ना, परमात्मा नूं पाउण वास्ते, लभण वास्ते जोगी संसार छड्ड के गए सी। ओ पहाड़ां विच जाके, गुफावां विच बह के, कंदरां विच बैठ के कई कई साल उन्होंने साधना की, शरीर नूं कष्ट दिते, तसीहे दिते, साधना की, बड़ी कठिन साधना। शरीर की साधना नाल परमेश्वर परमात्मा नहीं मिलता, आत्मा की साधना करनी पैंदी है। ते महाराज गुरु नानक साहब उन्होंने कहते तुसी छड्ड के आयो घर परिवार, इसे करके आयो ना परमेश्वर लभ जाए, परमात्मा लभ जाए, परमात्मा नूं पा लईए, उहदे च भेद हो जाइए। कहते उत्ते घरे बैठिया भी मिल जाना सी, वो परमात्मा ते परिवार विच रहिंदियां होइयां ही मिल जाना सी। की लोड़ सी परिवार नूं छड्डण दी? कहते परिवार दुखां दा घर है जी। ये संसार सड़दा बलदा है, काम क्रोध लोभ मोह हंकार दी अग विच। इत्थे निंदिया चुगली बखेली बहुत कुछ ऐसा हो रहा है। ताइयों ते संसार छड्ड के आए कि निरंकार मिल जाए। ते सतगुरु महाराज कहते ना तुहाडा संसार रहा ते ना तुहानूं निरंकार ही मिलिया, क्योंकि तुहाडियां रिधियां सिद्धियां ने तुहाडे अंदर हंकार ऐडा पैदा कर दिता कि जिन्हों निरंकार नूं तुसीं पाउणा सी उहनूं ते होर दूर कर लिया। तुसीं ते आप रब बन बैठे हो, तुहाडे कोल रिधियां सिद्धियां करामातां आ गईयां ते तुसीं कहने हो कि हुण असीं लोकां नूं जाके ठगांगे, लोकां नूं छलावे विच लवांगे। ऐसा नहीं। शब्द गुरु सुरत धुन चेला तो गल शुरू हुई ते गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरां की देह तक आके समाप्त हुई। अज दा इह दिन सतगुरु महाराज जी के गुरता गद्दी दिवस नूं समर्पित है। आओ प्यार नाल ढाडी जत्था तुहाडी सेवा दे विच जो वंदना कहण जा रहा है। सत्कारयोग सरबजीत सिंह जी सरंगी ते गुरविंदर सिंह जी गहीर ढाडी साथी, और विशेष इन्हां समागमां दे विच क्योंकि युवा सिटी ढाडी दरबार से ढाडी जत्थे की हाज़री सी उत्थे, और अज भी गुरु नानक प्रकाश गुरुद्वारा साहब जाके सेवा निभाउणी है। थोड़ा समा उत्थों के सेवकां ने सेवा लाई है। दीवाना की समाप्ति तो बाद इन्हां विशेष समागमां दे विच साडे कोल साडे छोटे वीर, बड़े प्यार वाले वीर, बड़े सुरीले वीर, छोटी उम्र दे विच वड्डी महाराज ने उन्होंने दात ढाडी कला जो बख्शिश कीते है, सुरीला कंठ दिता है। प्रिंसपाल सिंह प्रीत जो डैलस तो आप संगत के दर्शन करने वास्ते आए हैं। मैं धन्यवाद करना चाहुंदा संगत विच बैठे हुए वीर गुरमेल सिंह जी जिन्हों ने साडा सहयोग दिता। महाराज इन्हों चढ़दी कला की दात बख्शण जी। आओ सुनो प्यार नाल सतगुरु महाराज जी के चरणों के विच अरदास तान आयो बेनती। तो दया के अरदास हमारी
ਸਭ ਤੇਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ। ਕੋਈ ਨਾਉ ਨਾ ਜਾਣੇ ਮੇਰਾ। ਆਨੰਦ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਿਉ। ਜਪਣਾ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਦੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੋ ਬੰਦਨਾ ਦਾਤਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਕਰਾਂ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰਨਾਮ ਦੇ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਹਾਂ ਕਮਾਉਂਦੇ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗੁਰਨਾਮ ਦੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੁਕਾਰਾਂ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੁਕਾਰਾਂ। ਦਰਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੋ ਬੰਦਨਾ ਦਾਤਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਕਰਾਂ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਘਰ ਜਾਣਿਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਾਨਿਆ। ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਸੀਂ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਘਰ ਜਾਣਿਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਅਸੀਂ, ਨਾਮ ਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਮਾਨਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਦੇ ਬੇੜੇ ਚੜ੍ਹ ਦਿਓ ਭਵ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਕਰਾਂ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੋ ਬੰਦਨਾ ਦਾਤਾ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਕਰਾਂ। ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰੇ ਕਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰੇ ਜੇ ਕਰੇ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਐਬ ਲੋਕੀ ਤੱਕਦੇ ਐਬ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਉੱਚਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਤੇ ਜਿਨੇ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤੂੰ ਹੈ ਜਗ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ ਜਗ ਤੇ ਓਟ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਤੇ ਟਹਿੰਦੇ ਆਸਾ ਹੈ ਦਿਲਾਂ ਨਿਰਾਸਿਆਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਓਟ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪਾਸਿਆਂ ਦੀ ਜੀ ਕਮਲ ਨੇ ਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਏ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤਕਾਇਆ ਏ ਕਮਲ ਨੇ ਮਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਦਰ ਤੇਰੇ ਆਇਆ ਹੈ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਸਾਈਆਂ ਤੇਰਾ ਆਸਰਾ ਤਕਾਇਆ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਿਹਰ ਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੋ ਬੰਦਨਾ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਗੜੀਆਂ ਮੈਂ ਲੱਖ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਾਂ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ੋ ਬੰਦਨਾ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਭੁੱਲੇ ਹਾਂ, ਭਟਕੇ ਹਾਂ, ਅਗਿਆਨ ਹਾਂ, ਮਤਹੀਣ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਯਾਰੇ ਕੋ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ, ਤੇਰੀ ਤਰਸ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਕੁਝ ਗਾ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ
ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਸ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਫਰਿਆਦ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਰਿਆਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਓ ਵੈਰਾਗਮਈ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ ਆਪਾਂ ਨੰਦੇੜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੰਦੇੜ ਤੱਕ ਆਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ 14 ਧਰਮ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਾਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਤਖਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਚਿੱਟਾ ਬਾਣਾ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤਨ ਤੇ, ਸੀਸ ਤੇ ਦੋਹਰੀ ਦਸਤਾਰ ਹੈ, ਮੱਥੇ ਤੇ ਹੀਰਿਆਂ ਜੜੀ ਕਲਗੀ ਹੈ। ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੀਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਤੇਗਾਂ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਨਾਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ ਸਿੱਖੋ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਇਸ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਬਾਬੀ ਸਿੰਘ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾ ਸਰੋ ਮਨਸੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਇਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਆਏ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਖਾਲਸੋ ਬੇਕੀਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮੇਲ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 2 ਪਠਾਨ ਬਹਿਰੂਪੀਏ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੈਨੀ, ਬੋਧੀ ਆਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੈ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਵਰਗਿਆਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾ ਲਏ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਤੇ ਨਬੀ ਖਾਂ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਨੰਦੇੜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਹ 2 ਪਠਾਨ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਰਹੰਦ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਾਜ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਉਹ ਕਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਬਣਦਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਕੜੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਜੈਜੋਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜੰਗ ਹੋਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਰਾ ਆਜਮ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਦੇ ਵਾਜੇ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਨਮਾਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ ਭੇਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਦਾਸਤਾਨ ਹੈ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ। ਉਧਰ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਧਰਾਵਾਂ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 4 ਧਰਾਵਾਂ ਤੇ 4 ਸ਼ਰਤਾਂ ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਧਰਾ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਟੈਕਸ ਮਾਫ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ। ਤੀਜੀ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ ਨੇ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਗਏ, ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਵਰਗੇ, ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ ਵਰਗੇ ਜਲਾਦ, ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਵਰਗੇ ਜਲਾਦ ਔਰ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਇਹ 19 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੰਡ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਤੋਰਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ। ਸੁਣਿਓ, 4 ਧਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗੋਦਾਵਰੀ ਦਾ ਕੰਢਾ ਹੈ। 2 ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਤੰਬੂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ। ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫੇ ਭੇਟਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਰਾਜ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਹਿਲਕਾਰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੈ। 2 ਪਠਾਨ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਭੇਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਰ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਪਤਾ ਸੀ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਪਠਾਣਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਲ ਖਾਂ ਤੇ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਐ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤੰਬੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਜੋ ਭਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਸੀ, ਉਹ ਧਾਰ ਕੇ ਹੀ ਆਏ ਸਨ, ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰੀਏ। ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਂ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਲ ਖਾਂ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 2 ਪਠਾਣਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਲ ਖਾਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਜਮਸ਼ੈਦ ਖਾਂ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ 2 ਪਠਾਣਾਂ ਦੀ ਨੀਅਤ ਖੋਟੀ ਸੀ, ਇਹ ਚਲੇ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਚੌਰ ਬਰਦਾਰ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਈਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਨੇ ਮੌਕਾ ਧਾਰਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰਾਤਰੀ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਲੰਘ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਪਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੌਕਾ ਤਾੜ ਕੇ ਗੁਲ ਖਾਂ ਨੇ ਖੰਜਰ ਕੱਢਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖੱਬੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣ ਚਾੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਗਹਿਰਾ ਜ਼ਖਮ ਹੋਇਆ। ਜਬੇ ਬਾਣ ਲਾਗਿਓ ਤਬੇ ਰੋਸ ਜਾਗਿਓ, ਸ਼ੁਰ ਕਰਕੇ ਬੇਮਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇਗ ਜਿਹੜੀ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਗਾਟਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੂਜਾ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਰੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀਤਾ ਗਿਆ। 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਮਾਨ ਤੇ ਚਿੱਲਾ ਚਾੜਨ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਰੀ ਦਰਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤਖਤ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਜਾ ਕਾਲ ਦੀ ਪਰਚਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਖਮ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਖਮ ਸੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਸਮ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਨੁਚੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨੀਲੇ ਬਸਤਰ ਅੱਜ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੀਲੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਟਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਾ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਪਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 3 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ। ਪ੍ਰਕਰਮਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਤਿਪਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੀ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਕਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਹੈ? 3 ਮਿੰਟ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ। ਸੁਣੋ। ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ, ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ।
ਹੋ ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ, ਬਾਜਾ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ। ਕੀਤਾ ਹੁਕਮ ਗੁਰੂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ, ਬਾਜਾ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ। ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਸਾਨੂੰ ਆਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਦੀ, ਪੰਥ ਸਾਜਣਾ ਹੈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਿਆਈ ਸ੍ਰੀ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਹਿਣਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਬਿਆ ਤਾਰ। ਦਿੱਤੀ ਗੁਰਿਆਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਹਿਣਾ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਤਾਬਿਆ ਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਕਰਤਾਰ। ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਸਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਕਰਤਾਰ। ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਸਦਾ ਜਾਗਤ ਹੈ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਦਸਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਸਦਾ ਜਾਗਤ ਹੈ ਜੋਤ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰ ਜਾਣਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰ ਜਾਣਨਾ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੀ ਅਟਲ ਸੰਸਾਰ। ਇਹਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਕਰ ਜਾਣਨਾ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਹੀ ਅਟਲ ਸੰਸਾਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਵਿਸਾਰ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੁਕਮ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਨਾ ਵਿਸਾਰ। ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਗਰਾ, ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਗਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ। ਇਹੋ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਗਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ। ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ, ਸੱਚਾ ਤੁਲਦ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਛਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਅਵਤਾਰ ਔਲੀਏ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਲਾਈ ਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੱਲਾ ਸੀਸ ਆਇਆ ਸੀ ਧੜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ 9 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਇੱਕ ਹੋਇਆ,
ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉਦਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਰਲਾਈ। ਸਰਸਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਖੇਰੂ ਖੇਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਘੁੰਮਣ ਘੇਰੀ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗਵਾਇਆ, ਪਰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੰਝੂ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਲਾਈ। ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਚਮਕੌਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਫਨ ਵੀ ਨਾ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਹਾਥੀ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਲਾਈ। ਸਿੱਖੋ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਸਿੱਖੋ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਲਾਈ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਗਏ ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਸਲ ਬੇਗ ਤੇ ਬਾਸ਼ਲ ਬੇਗ। ਮੈਨੂੰ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਕਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੁਰਲਾਈ। क्या दसम पिता तेरी बात कहूँ, वाह वाह। जो तुमने पर उपकार किए, एक खालसा खालस, एक खालसा खालस पंथ सजा, जातों के भेद निकाल दिए, उस तेग के बेटे तेग पकड़। दुखियों के काट जंजाल दिए, उस मुल्क की वतन की खिदमत में, उस मुल्क की वतन की खिदमत में कहीं बाप दिया, कहीं लाल दिए, कहीं बाप दिया, कहीं लाल दिए। ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਧੰਨ ਜਿਗਰਾ ਪਿਤਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਤੇਰਾ, ਪਿਤਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੋੜਾ ਵਾਰਿਆ ਗੜੀ ਚਮਕੌਰ ਅੰਦਰ, ਜੋੜਾ ਵਾਰ ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਤਾ ਵਾਰ ਕੇ ਠੰਡੜੇ ਬੁਰਜ ਅੰਦਰ, ਕਰਜ਼ਾ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਥੱਲੀ ਵਾਲੜਾ ਕਹੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਂਝਾ ਵਾਂਗ ਕੁਰਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕੀਓ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਲਿਆ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਲਾ, ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਚੁਣ ਲੈ ਨੋਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਮੇਰਾ, ਐ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦੇ, ਐ ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਆਬਾਦ ਕਰ ਦੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਲਾਈ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਪਿਤਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਿੱਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ,
ਅੱਜ ਵਹਿੰਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਰਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਉਦਣ ਕੁਰਲਾਏਗੀ ਜਿੱਦਣ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਬਰ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਮੜੀ ਮਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋਗੇ, ਉਦਣ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕੁਰਲਾਏਗੀ। ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਰਲਾਈ, ਮੈਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਸਿੱਖੋ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣਾ, ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਟਲ ਰਹਿਣਾ। ਸਰੀਰ ਤੇ ਜਜਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਜਰੀ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਜਰ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਇਹਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਸਤ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਕਹਿ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।